सागरं ज्ञानदम् वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा अरे वाह, क्या बात है, आज सुबह सुबह। बहुत दिनों से वक्त नहीं मिल रहा था, सोचा आज तो इसे पूरा कर ही दूं। अच्छा, ऑल द बेस्ट। आप ईशा, हाँ, एक कप कॉफी देना। हाँ भी लाई। पापा इस बार तो दादाजी को साथ लेकर ही जाएंगे, चाहे कितना भी मना कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक दादाजी तो है जो तुम्हारी पेंटिंग्स को समझ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इतनी भी अटपटी नहीं होती मेरी पेंटिंग्स। लेकिन दुनिया में समझने के लिए कोई कठिन से कठिन चीज है तो वो पापा की कविता है, वो तो तुम आसानी से समझ लेती हो। अरे भाई, इस माँ बेटे की बातचीत में मेरी कविताओं को खामखा क्यों घसीट रहे हो? वैसे आर्य, मुझे भी तुम्हारी पेंटिंग्स कभी कभी समझ में नहीं आती। देखा, पता नहीं दादाजी कैसे समझ पाते हैं। समझने के लिए नजरिया चाहिए, जो दादाजी के पास है। ऐसे ही स्टेट लेवल पर पेंटिंग्स में फर्स्ट नहीं आया मैं। और मम्मी, तुम तो मेरी फीलिंग्स तक समझ नहीं पाती हो, तो पेंटिंग्स को कैसे समझोगी? हाँ। आर्य, बस अब तुम शुरू मत हो जाना। हर बार पुराने जख्मों को कुतर कर अपनी मम्मी को कोसना जरूरी है क्या? अभी दादाजी की बात चल रही है ना, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। दादाजी की तो बात ही कुछ और है। उन्होंने मेरी बचपन की पेंटिंग्स अभी तक संभाल कर रखी है। उनके कमरे के एक दीवार पर मेरी पेंटिंग्स और दूसरी दीवार पर उनका ज्ञान। और देखना, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो दादाजी कुर्सी पर बैठे बैठे चश्मे लगाए भगवत गीता पढ़ रहे होंगे। ये दादाजी, मैं आ गया। प्रणाम ज्ञानी महापुरुष, आपका पौत्र आपकी सेवा में उपस्थित है। आर्य बेटा, आगे बेटा, यहाँ देखो। पता है दादाजी, ये है मेरी दीवार
और ये है आपकी दीवार, और इन दोनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं। जीते रहो, जीते रहो। आ गए बेटा? प्रणाम। जीते रहो। सच में तुम्हारी दादी जैसी लड़ाकू औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारे पापा जब छोटे थे ना, तब बाजू वाले मोहल्ले के एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया और तुम्हारी दादी पहुंच गई उस लड़के के घर और ऐसा शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला देखने के लिए उमड़ पड़ा था। लेकिन पापा, माँ प्यार भी तो सबसे उतना ही करती थी। वो याद है ना, एक बार बाजू वाले मोहन चाचा का लड़का बुरी तरह से बीमार हुआ था। तब उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसके लिए माँ ने 1 हफ्ते का व्रत रखा था। हाँ भाई, तुम्हारी माँ का प्यार भी लाजवाब था। पर आपको दादी की याद नहीं आती? आती तो है बेटा, लेकिन क्या करें, जीना मरना, मिलना बिछड़ना, यही तो संसार का क्रम है। सेठ जी, खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ भाई, बातें तो होती रहेगी, चलो खाना खा लेते हैं। अरे दादाजी, बातों बातों में एक बात तो बोलना ही भूल गया। क्या? अरे हाँ, तुम्हारी अवार्ड विनिंग पेंटिंग, राइट? यस दादाजी, अब पूरे राज्य की नंबर 1 पेंटिंग आपकी दीवार की शोभा बढ़ाएगी। रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मम्मी, कहाँ रखी है? वो व्हाइट बैग है ना, उसमें रखी है। ओके, मैं अभी लाता हूँ। आइए खाना खा लें। आइए, चलो। अरे ये क्या है? ओह नो! मम्मी! अरे मम्मी! मैं अभी आई। मम्मी! क्या हुआ बेटा? क्या है ये? क्या है ये? मेरी पूरी पेंटिंग बिगाड़ दी तुमने। पेंटिंग? क्या करूं मैं इसका? क्या करूं मैं इसका? मम्मी, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि अचार की बोतल पेंटिंग के साथ नहीं रखनी चाहिए? मम्मी, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करती रहती हो। उस दिन भी मेरे जन्मदिन पर जब मेरे सारे दोस्त घर डिनर करने आए थे, तब तुमने होममेड केक बनाने के चक्कर में पार्टी का पूरा मजा बिगाड़ दिया था। अरे मेरे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर, और आज ये पेंटिंग, ये देखो, राज्य की नंबर 1 पेंटिंग। आर्या, क्या हुआ? अरे 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 सुन! पवन, अभी वो गुस्से में है। आर्य बेटा,
खाना ठंडा हो रहा है। नहीं खाना मुझे, भूख मर गई है मेरी दादाजी। अब मैं क्या करूं? मम्मी हर बार कोई ना कोई गलती करती ही रहती है और उसके कारण लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले केक वाली बात ना? हाँ, और आज पेंटिंग। हर बार कोई ना कोई गलतियां। बेटा, क्या तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई है? ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो तो कभी क्या कभी तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा को कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा है? याद करो बेटा, कुछ साल पहले क्रिकेट खेलते समय बाजू वाले शर्मा जी की खिड़की का कांच तोड़ दिया था तुमने। और उस वक्त शर्मा जी ने गुस्से में आकर तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा भला कहा था। और तो और, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे तो वहां पर एक एंटीक पीस पड़ा हुआ था, वो तुमसे टूट गया। तो वहां के मैनेजर ने भी तुम्हारे मम्मी पापा को, तो बेटा तुमसे ऐसे कभी गलतियां नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़ा हो? लेकिन दादाजी, मैंने वो सब जानबूझकर थोड़ी ना किया था, वो तो बस यही समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें। कभी कोई इंसान जानबूझकर गलतियां नहीं करता, गलतियां तो अनजाने में ही होती है। याद है ना ये पेंटिंग? ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये पेंटिंग में तुमने बहुत सारी गलतियां की थी। तो पेंटिंग बनाते वक्त तुमने ये सोचा था कि इतनी बुरी पेंटिंग बनानी है? नहीं ना? तुम्हारा इरादा तो अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाने का ही था। लेकिन हो गई गलतियां। बस उसी तरह तुम्हारी मम्मी को भी केक बुरा नहीं बनाना था, तुम्हारी ये पेंटिंग बिगाड़नी नहीं थी, लेकिन हो गई गलती। उसका इरादा खराब नहीं था। क्या है बेटा, गलतियां तो होती ही रहती है सबसे, मुझसे, तुमसे, मम्मी से, पापा से। लेकिन जब सामने वाला गलती करता है तब हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। आओ। प्रमुख स्वामी महाराज को तो तुम जानते हो ना? वही ना जिन्होंने अक्षरधाम बनाया था। वैसे प्रमुख स्वामी महाराज थे तो एक साधु, एक धर्म गुरु। पारिवारिक जीवन से या सांसारिक रिश्तों से वैसे तो उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्या लेकर स्वामी जी के पास जाता था तो वे उसे सचोट मार्गदर्शन देते थे और इतना अच्छा उपाय बताते थे कि उस व्यक्ति की पारिवारिक समस्याओं का समाधान यूं हो जाता था और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर जाता था। ऐसे तो कई परिवारों को टूटने से, बिखरने से बचाया है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल को छू गई है, जिससे मेरे जीवन में फायदा भी हुआ है। ये पढ़ो तो जरा, देखो। घर में अगर किसी से भूल हो जाए तो उसके प्रति उदार बने, उसकी भूल को भूल जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, ये रिश्ते बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर हमारे अपने हमारे साथ होंगे तो दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और रिश्तों की मजबूती के लिए एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देना
उसे भूल जाना बहुत ही जरूरी है। जरा सोचो आर्या, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी उन गलतियों को याद रखा होता और तुमने जैसे तुम्हारी मम्मी के साथ आज बर्ताव किया है वैसा वे तुम्हारे साथ करते तो क्या होता? बेटा, कभी कभी क्या होता है कि दूसरों की गलतियों को, उनकी बुराइयों को गिनने में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कितना किया है, कैसे किया है। सिर्फ याद रहती है उनकी छोटी छोटी गलतियां। आओ तो यहां आओ, बैठो। तुम्हें एक और बात बताता हूं, तुम्हारी मां की बात। तुम जब छोटे थे ना, बहुत बीमार हो गए थे। तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रात रात भर जागती थी और उन दिनों गांव में एक ही अस्पताल था। वहां पेशेंट की भीड़ भाड़ रहती थी। मैं और तुम्हारे पापा तो नौकरी पे चले जाते थे। बची तुम्हारी मां, वो बेचारी तुम्हें गोद में उठाए घंटों तक अस्पताल की लंबी लाइन में खड़ी रहती थी, और वो भी कड़ी धूप में। ऐसा तो बहुत कुछ किया है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए। तो क्या बेटा, उनके इन सब एहसानों के सामने तुम्हारी मम्मी की इतनी बड़ी गलतियां हैं कि तुम उसे माफ ना कर सको, उसे भूल ना सको? और आज की बात, तुमने खाना नहीं खाया है, तुम्हारी मम्मी ने भी नहीं खाया है। पिछले 1 घंटे से रो रही है बाहर बैठी बैठी। बेटा, पेंटिंग अगर बिगड़ जाए ना तो उसे संवारा भी जा सकता है, लेकिन अगर किसी का दिल टूट जाए ना तो उसे संवारने में पूरी जिंदगी भी कम बढ़ सकती है। इसलिए याद रखो बेटा, अगर दूसरों की गलतियों को माफ कर दे, उनकी भूलों को भूल जाए, तो ये हमारे रिश्ते मजबूत और बरकरार रहते हैं। अपनों से हो या कोई बेगाने से, भूल होती है अक्सर अनजाने में। अपनों से हो या कोई बेगाने से, भूल होती है अक्सर अनजाने में। क्यों धरे रास्ता हर बार हम शिकायत का, माफ करना ही मरहम है हर अदावत का। रिश्ते संभलते देखे मुस्कुराने में, भूल होती है अक्सर अनजाने में।
મમ્મી मम्मी बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाना खा लेते हैं। आर्या कॉफी। ईशा ये सॉरी 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 आर्या, सॉरी मैंने पेंटिंग खराब कर दी। कोई बात नहीं, पेंटिंग तो फिर से बन जाएगी। इट्स ओके, फिर से बन जाएगी, कोई बात नहीं। पेंटिंग अगर बिगड़ जाए ना तो उसे संवारा भी जा सकता है, लेकिन अगर किसी का दिल टूट जाए ना तो उसे संवारने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। ઘર ઘરનો આ પ્રશ્ન છે જ, પણ એ પણ વાત આપણે સ્પષ્ટ સમજવી પડે કે ધીસ ઇઝ અ ન્યૂ એજ, કે ઇફ યુ ગીવ યુથ એડવાઇસ દે વિલ રન અવે. આપે પહેલું સ્ટોપ બીંગ અ ફાધર એન્ડ સ્ટોપ બીંગ અ મધર. નમસ્કાર, જય સ્વામિનારાયણ. દર્શક મિત્રો, આપના ખૂબ જ પ્રોત્સાહક પ્રતિભાવો સતત મળતા રહ્યા છે. જેમ જેમ આપને પૂજ્ય સંતોના માર્ગદર્શનથી ઘરમાં શાંતિ પ્રસરાવવાના માર્ગ મળતા ગયા, તેમ તેમ આ કાર્યક્રમ દ્વારા પોતાની સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવવાની અપેક્ષા અને ભૂખ પણ વધતી ચાલી. આવા જ બીજા ઘણા પ્રશ્નો પત્ર રૂપે અમારી સુધી પહોંચી રહ્યા છે. એમાંનો એક પિતાનો પ્રશ્ન, આજે એનો ઉત્તર મેળવીશું બીએપીએસ સંસ્થાના વરિષ્ઠ અને વિદ્વાન વક્તા સંત પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી પાસેથી. જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. સ્વામી, એક પત્ર આવ્યો છે જેમાં એક પિતાએ પોતાની સમસ્યા વર્ણવી છે. તેઓ લખે છે, હું મારા તરુણ યુવાન સંતાનોને તેમના વ્યક્તિગત જીવન વિશે કંઈક પૂછું છું તો તેઓને એમ લાગે છે કે હું વધારે પડતી ટકટક કરું છું, એમની જિંદગીમાં દખલબાજી કરું છું. તો પછી આજના તરુણ અને યુવાન વયના સંતાનો સાથે અમારે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ? ઘર ઘરનો આ પ્રશ્ન છે જ, અને આપ સાચા મા બાપ છો એના કારણે તમે આ ટકટક બંધ નહીં કરી શકો. સતત પોતાના દીકરા દીકરીઓની ચિંતા રહેતી હોય છે, પણ એ પણ વાત આપણે સ્પષ્ટ સમજવી પડે કે ધીસ ઇઝ અ ન્યૂ એજ, આ નવો યુગ છે. તેના જે તરુણ છે એ બધા જ પોતાની રીતે વિચારતા હોય છે અને એ તમારી ટકટક સહન નહીં કરે. શા માટે? કારણ કે બધાને પોતાની રીતે પોતાની સ્વતંત્રતા જરૂર હોય જ છે, અને પોતાના દીકરા દીકરી સાથે જે વ્યવહાર કરવો, કહેવાનું તો થાય જ, કારણ કે મા બાપ છો એટલે કહ્યા વગર નહીં રહેવાય, પણ એમાં પહેલા હેત કરતા શીખવું પડે, મિત્રતા ઊભી કરવી પડે, આપણો ટોન અને ટેમ્પરમેન્ટ. એકની આ એક વાત કહેવાથી આપણો ટોન બદલાતો હોય છે કે વારંવાર તને આ કહ્યું, સમજતો જ નથી. ભણવા બેસે એટલે આપણો ટોન બદલાય કે લે વાહ ભણેશ્રી. એમાં કંઈ એનું કદર નથી, પણ એમાં એક પ્રકારની એક ટોન્ટ છે. તો હકીકતને દીકરા દીકરી સાથે આપણો વ્યવહાર, ટોન અને ટેમ્પરમેન્ટ પ્રેમાળ હોવો જોઈએ. એને એક અનુભૂતિ એવી થવી જોઈએ કે આપણે એના પ્રશ્ન સમજીએ છીએ. પ્રમુખ સ્વામી ઘણીવાર કહેતા કે જો મિત્રભાવ હોય તો વ્યક્તિને તમે ઢંઢોળીને કહો ને તો પણ એને પ્રશ્ન ન થાય, પણ જો મિત્રભાવ નહીં હોય તો અતિ પ્રેમ અને ધીરેથી કહેશો ને તો પણ એને પ્રશ્ન થાય. એટલે પહેલું મા બાપે એ વિચારવા જેવું છે
કે આપ બાપ તરીકે એના ઉપર હક કરશો ને તો એને હૂંફ નહીં ફીલ થાય. આપે પહેલું સ્ટોપ બિંગ અ ફાધર એન્ડ સ્ટોપ બિંગ અ મધર, પણ સ્ટાર્ટ બિંગ ધેર ફ્રેન્ડ્સ. પોતાના દીકરા દીકરી સાથે એક મિત્રતાનો તમારે દોર ઊભો કરવો પડે. અને ક્યારે બને? ઇફ યુ આર હ્યુમન. વ્યક્તિ માનવ છે. ભગવાન પણ આ પૃથ્વી પર આવે છે અને ભક્તો જોડે એને સંબંધ બાંધવો હોય તો ભગવાન પણ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે, તો જ પ્રેમનો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ મા બાપ સતત હક દાવો કરીને વાત કરશે તો એ ક્યારેય તરુણ તરુણીઓને એ વાત અંદર ઉતરશે નહીં. દે વિલ રિજેક્ટ ઇટ. કલામ સાહેબ વારંવાર એક વાત કરતા કે ઇફ યુ ગીવ યુથ એડવાઇસ they will run away. And if you give them a vision, they will capture it. તમે તમારા યુવાનોને વારંવાર ઉપદેશ આપશો તે દૂર ભાગી જશે. અને તમે જ્યારે એને દ્રષ્ટિ આપશો, એક દ્રશ્ય આપશો, તો એને એ પકડી લેશે. કહેવાની રીત જુદી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કહેવાની રીત જુઓ. ઉપદેશ નહીં, પણ દ્રષ્ટિ અને દ્રશ્ય દેખાડતા. લંડનની અંદર સ્વામીશ્રી જ્યારે મંદિરમાં હતા ત્યારે પાર્કિંગની અંદર સારા સારા હરિભક્તો પોતાની મોંઘી મોંઘી ગાડીઓ લઈને પાર્ક કરે તો એક સમસ્યા ઊભી થઈ, બહુ વિચિત્ર સમસ્યા. કોક આવીને મોટી મોટી મોંઘી ગાડી પર કોઈ સ્ક્રેચ કરી જાય. હવે ગાડી સારી નવી નક્કોર હોય અને એના ઉપર કોઈ એક આખો લીટો મૂકી જાય સ્ક્રેચ, પછી તો એનો કેટલો ખર્ચો થાય ફરી રંગ મારવાનો. એટલે પાર્કિંગવાળા છોકરાઓ શોધે કે આ કોણ કરે છે, કોણ કરે છે, કોણ કરે છે. શોધીને ખબર પડી એક નાનો બાળક કરતો હતો. બાળક દેખાય નહીં, ધીરે રહીને જઈ છુપાઈ લપાઈ અને સારી સારી ગાડીઓને છે ને આવા લીટા કરતો જાય. એ બાળકને એ લોકો લઈને પ્રમુખ સ્વામી પાસે આવ્યા. વચમાં તો કેટલાય એને વઢી નાખ્યો, એના મા બાપને ફરિયાદ કરી, જે આપણે ટક ટક અને ટોક ટોક કર્યા કરીએ તો કેટલાય એને આ કર્યું. જેવો સ્વામી પાસે આવ્યો અને સ્વામીએ બાળકને શું કીધું કે તને સારી સારી ગાડીઓ ગમે છે? તો પેલો કે હા. સ્વામી એને એવું નથી કીધું કે તું લીટા કેમ કરે છે. સ્વામી કે તને ગમે છે? તે કે હા. સ્વામી કે તારે એવી ગાડી જોઈએ છે? તે કે હા. તે કે ક્યારે મળે? તે કે સારી નોકરી મળે તો. કે નોકરી ક્યારે મળે? કે સારું ભણું તો. તો સ્વામી કે આવું લીટા કરવાથી તું સારું ભણી શકીશ? તે કે ના. સ્વામી કે તને ગાડી જોઈતી હોય તો તું લીટા કરવાનું બંધ કર. એ કે હા ચોક્કસ, પ્રોમિસ મને ગાડી મળશે કે હું લીટા કરવાનું બંધ કરું તો. તો આજે એ જ છોકરો સભામાં ત્યાં આવતો થયો છે અને એની પાસે પણ સારી ગાડી છે. કહેવાનો ભાવ જ શું? ઉપદેશ ના આપો, પણ એને દ્રષ્ટિ આપો અને વિઝન આપો. અને મૈત્રી ઊભી કરીને જ્યારે તમારા જ સંતાનો તમે વાત કરશો તો એને લાગશે કે તમે સમજો છો અને સમજવાના કારણે તમારી વાત એ ગ્રહણ કરશે. એટલે મા બાપ બનવાનું બંધ કરો, એના મિત્ર અને અસલી માનવતા રાખીને એની જોડે સંબંધ સાધો તો કોઈને પોતાના સંતાન જોડે પ્રશ્ન થશે નહીં. ખૂબ જ સાચી વાત કરી સ્વામીજી. ઉપદેશ અને અધિકારની ભાષા નહીં, પણ આત્મીયતા ભરી જો ભાષા મા બાપ પોતાના સંતાનો સાથે વાપરશે તો ચોક્કસ પરિવારમાં સુમેળ, સંપ અને શાંતિનું વાતાવરણ સર્જાશે. આપે ખૂબ જ અદ્ભુત અને ઉપયોગી વાત કરી છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, ફરી વખત આપણે મળીશું આવી જ રીતે આપને મૂંઝવતી કોઈક સમસ્યાનો ઉકેલ લઈને, પૂજ્ય સંતોનું સચોટ માર્ગદર્શન લઈને. ત્યાં સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ. મહાભારતના યુદ્ધ બાદ ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પ્રશ્ન પૂછે છે, સંજય, મારા 100 કૌરવો, મારા લાડલા દીકરા, મારા ડાયા દીકરાઓ મૃત્યુ કેમ પામી ગયા? અને એ સમયે સેવક સંજય પ્રત્યુત્તર આપતા કહે છે, બાળપણમાં પાંડવો સાથે અન્યાય કર્યો ત્યારે તમે રોક્યા પણ નહીં. અભ્યાસમાં પાંડવોની અદેખાઈ કરી ત્યારે તમે ટોક્યા પણ નહીં. અરે જુગારમાં કપટ કરીને હરાવ્યા ત્યારે તમે વાર્યા પણ નહીં. લાક્ષા ગૃહમાં નિર્દોષ પાંડવોને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એ સમયે તમે એને સહેજ શબ્દ પણ ન બોલ્યા. ભર સભામાં પુત્ર વધુ દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ કર્યું.
છતાં તમે એક ઊંચા અવાજે શબ્દ પણ ન બોલ્યા. અરે કૃષ્ણ ભગવાનના લાખ લાખ સમજાવવા છતાં યુદ્ધ ન કરાય એના માટે તમે ટોક્યા પણ નહીં. તમે સગવડો અને સાનુકૂળતાનું સામ્રાજ્ય આપ્યું, પણ સાવધાનીનું શિક્ષણ આપવાનું રહી ગયું, એટલે આ હાલ થયા છે. આ જોતા કહેવાનું મન થાય છે, વધુ વાલ કરે બેહાલ. છોડને કેવળ ખેડ, ખાતર, પાણી અને છાંયડો આપવાથી છોડનો વિકાસ થતો નથી. સમયે સમયે તડકો આપવાની પણ આવશ્યકતા છે. જે તડકો ખમી શકે તે જ છાંયડો આપી શકે છે. સગવડો આપજો, પણ અગવડોમાં અકળાય નહીં તેવી તાલીમ પણ આપજો. એને નાહવા માટે કદાચ ગરમ પાણી આપજો, પણ ઠંડા પાણીએ નાહવાનું થાય તો એની તૈયારી પણ આપજો. એને મોંઘો મોબાઈલ ફોન લાવી આપજો, પણ શું ન જોવાય એની લક્ષ્મણ રેખા પણ બાંધી આપજો. એને વાપરવા માટે પૈસા જરૂર આપજો, પણ એક પૈસો પણ દુરાચારને માર્ગે વપરાય નહીં. પાઈ પાઈનો હિસાબ રાખવાની કેળવણી આપજો. એને સારા સારા ભોજન આપજો, પણ ક્યારેક મોડું વહેલું ને ખારું ખાટું થાય ત્યારે હસ્ત મુખે ખાવાની તૈયારી આપજો. એની ભૂલ થાય તો માફ કરજો, પણ ફરી ભૂલ ન કરે તેવી તકેદારી આપજો. બાળક નાનો હોય ત્યારે હાથ પગ પકડીને રોવડાવીને પણ દવા પીવડાવે એ સાચા વાલી છે. ખાલી ચોકલેટ ખવડાવે તે વાલી નથી. સંતાનને ગમે તે ખવડાવે તે મા બાપ નથી, પણ સંતાનને જરૂરી છે તે ખવડાવે તે મા બાપ છે. સંતાનને ટીવી મોબાઈલમાં જે ગમે તે જોવા દે તે પેરેન્ટ નથી, પણ અયોગ્ય જોતા અટકાવે તે પેરેન્ટ છે. એટલે જ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા, કુંભાર જેમ માટલું ઘડતા એને આકાર આપતા એક હાથ અંદર રાખે છે અને બીજા હાથે ટપલા મારે છે. તમામ વાલીઓને, તમામ મા બાપને વિનંતી છે, સ્નેહનો એક હાથ અંદર રાખજો, પણ સાવધાનીનો ટપલો બહાર રાખજો. જેમ વધારે પડતું ગળપણ નુકસાન કરે છે, તેમ વધારે પડતું લાડપણ પણ નુકસાન કરે જ છે. નહીં તો બોલવાનો વારો આવશે, વધુ વાલ કરે વાલીને બેહાલ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય. બાળમંડળનો કાર્યક્રમ આજે આપણને જોવા મળ્યો. એટલે બાળકોની અંદર આવા સંસ્કાર થાય અને સંસ્કાર પડે એને માટે જ આપણે આવા કાર્યક્રમો યોજીએ છીએ. અને તે મંદિર, ખાલી મંદિર કરીને આપણે બીજી બધી વાતોને કરીને એવું નથી, પણ એની સાથે એને સંસ્કાર પણ મળે છે અને સાથે કેળવણી પણ એને સારી મળે, અભ્યાસ પણ સારો થાય. બહાર કુસંગને સંગે જાય નહીં. અહીંયા જ બધું આપણે નૃત્ય બાળકો કરે એટલે બહાર જોવાની જરૂર જ ના પડે. એટલે મંદિર થવાથી ઘણા ફાયદાઓ છે. ધીરે ધીરે મોટા છોકરા થાય એમ એનું જ્ઞાન પણ થાય. આપણા જે ધર્મગ્રંથો છે એનો પણ જ્ઞાન થાય અને ધર્મથી શું ફાયદા છે એ પણ થાય. એટલે કહેવાનું શું છે કે બાળકોને નાનપણથી જ જે સંસ્કાર મળે તો એમાંથી સમાજ એક સારો થાય. એ સમાજમાં પછી જે કંઈ આપણે અત્યારે જોવા મળે છે લોકોની અંદર, અને અસંતોષ થાય છે, અશાંતિ થાય છે, એમના જીવનમાં બધા બાલદાન કે કંઈ નાટા રંગોમાં જાય એમાં પછી ઘણી જાતના વ્યસનો દૂષણોમાં ચડી જાય અને સમાજમાં ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. તો એ સમાજમાં પ્રશ્નો ઊભા ના થાય એને માટે આ મંદિર છે અને મંદિરની અંદર આ બધી રીતના સંસ્કાર મળે. મા બાપની પણ સેવા કરે, સમાજની પણ સેવા કરે, રાષ્ટ્રની પણ સારી સેવા કરે એવા તૈયાર થાય. કારણ કે આ ભવિષ્યના બાળક છે એક
રાષ્ટ્રનેતાઓ થશે, રાષ્ટ્રની પણ સેવા કરશે, મોટા ડૉક્ટરો થશે, વકીલો થશે, સારા નાગરિકો થશે, સારા ઉદ્યોગપતિ થશે. તો એની અંદર પણ આ જો સંસ્કાર મૂળમાં હશે તો એ પણ દેશને માટે સારું કરી શકશે. અને એ માટે આ વસ્તુનું છે. તો અત્યારનું જે કંઈ વાતાવરણ થતું છે એમાંથી એમની વૃત્તિ ભગવાન તરફ થાય અને આવું સારું કાર્ય કરતા થાય એ માટે છે. અને આજે આપણા કાર્યક્રમની અંદર મહાનુભાવો બધા પધાર્યા, બહુ સારા બધા આપણા કાર્યમાં જેમનો સહકાર છે, જેમને સારી ભાવના છે અને આ કાર્યમાં આપણા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા છે એ તે આપણે ખૂબ ધન્યવાદ છે. અને ભગવાન એમના દ્વારા રાજનું સારું કાર્ય થાય, સમાજનું સારું કાર્ય થાય, ધર્મનું કાર્ય પણ થઈ જાય. અને આપણા કાર્યને જોઈને અને એમાં અમને ઘણો સહકાર આપ્યો છે. અને અત્યારે પણ બહુ ખુશ થઈને વાત બહુ સારી કરી પણ છે પ્રવચનનો. તો એ પણ આપણે માટે ઘણો આનંદનો વાત છે કે અહીંયા આવા જે આપણા નેતાઓ છે કે આવા જે કાર્યકર્તાઓ છે એમને પણ આ કાર્યક્રમથી ઘણી સંતોષ છે કે ભાઈ આવું કાર્યક્રમ થાય એ ઉત્તમ વસ્તુ છે. તો એ જ છે. હવે એટલે આપણે મૂળ શું કે આપણા મા બાપો છે, એના જે પેરેન્ટ્સ છે બાળકોના, એને ખૂબ જાગૃતિ રાખવાની જરૂર છે. બાળકોની અંદર જાગૃતિ લાવવા માટે મા બાપને પણ ખૂબ જાનપણું રાખવું પડે. મા બાપ છે ભલે ધંધો કરો, નોકરો કરો અને બીજા ઉદ્યમ બધું જ કરો, જરૂર છે એ બધું કરવું. સમાજનું કામ પણ કરવું પડે, રાષ્ટ્રનું કામ પણ કરવું પડે. પણ સાથે સાથે જે આપણી સાચી મૂડી છે સંપત્તિ, આપણે બાળકો એક સંપત્તિ કહેવાય આપણી. પેલી સંપત્તિ જેમાં સાચવીએ એને વધારીએ છીએ એવી રીતે આ પણ એક સંપત્તિ છે બાળકો પણ. એને જો આવા સંસ્કાર આપીએ તો એનાથી આપણા જીવનમાં શાંતિ રહે, એનામાં કોઈ કુટુંબ ક્લેશ ના થાય, ફેમિલી પ્રોબ્લેમ છે એ પણ ના થાય. એટલે એ પણ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. એટલે બધું કરીએ પણ છતાં સાથે બાળકોનું એટલું પણ ધ્યાન રાખીએ કે જેથી કરીને બાળકને પણ આ મંદિરથી હવે મંદિર થયું છે એટલે મંદિરને લાભ બધાને માટે છે. આપણે એમ નથી કહ્યું કે અમુક જ માણસને આ લાભ લે, અમુક માણસ જ આનો ફાયદો લે, એવું આ નથી. આપણે તો કહ્યું બધાને વેલકમ, દરેક જે માણસને ભાવના છે એમ આવો, મંદિરના દર્શન કરો, મંદિરની જે વાતો સંસ્કાર મેળવો, બધું જ કરવાનું. એટલે કોઈને આપણે એ નથી, પણ દરેકનું સારી ભાવના. અને આપણા જે શાસ્ત્રોની કહ્યું છે ઉત્કર્ષ, સર્વનો ઉત્કર્ષ થાય. આપણે વિશ્વ યજ્ઞની વાતો કરીએ છીએ, વિશ્વ ભાવનાની વાતો, વિશ્વ કુટુંબની વાતો કરીએ છીએ. એટલે આપણા જે શાસ્ત્રો છે અને આપણી સંસ્કૃતિ છે એટલી વિશાળ છે કે દરેકને સારું કરે, બધાના ઉત્કર્ષનો આપણો ઉત્કર્ષ છે. એટલે આવી જે ભાવનાઓ છે એ છોકરાઓ નાનપણથી જ જો પડે, નાનપણથી જ એને જીવનમાં થાય તો એ મોટો થાય તો પણ એ ભાવનાઓ એને લઈને થાય તો જેથી કરીને દેશમાં બધે શાંતિ ખૂબ થાય, સારું થઈ જાય છે. તો આજને દિવસે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ આવા બાળકો, અનેક બાળકો તૈયાર થાય અને આ પ્રમાણે અહીંયા થઈને પોતાનું કાર્ય કરે, મા બાપનું સેવાનું બધી સેવા કરે. એ પણ ભગવાનની પ્રાર્થનાના આશીર્વાદ છે. તો આવું મંડળી થયું છે તો તમે બધા પણ આવજો. અને દર રવિવારે સત્સંગ ચાલે છે અને દર રવિવારે એનો લાભ થાય છે. અને સાથે બાળકોને પણ લાવજો. અને બાળકોને તમે પહેલાં અહીં લાવશો પછી એની મેતે આવતા થશે, પછી તમને કહેશે કે ચાલો આપણે જવું છે મંદિર, એવા એમના સંસ્કારો થશે. તો એ તે બધું ભગવાન સર્વને એવું બળ શક્તિ આપે. અને આવા મંદિરનો લાભ બધા જ ખાસ લેજો અને ભગવાન દયાથી સર્વનો ઉત્કર્ષ થાય. ફરીથી પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ કાર્ય સારામાં સારું થાય છે અને વધારે સારું થાય અને બધાએ આ પ્રમાણે સત્સંગનો, મંદિરનો, શાસ્ત્રનો, આપણા સંસ્કારનો લાભ મળે એ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. Let us now focus on the divine murtis of Maharaj and Swami as we chant the powerful Swaminarayan Mahamantra and pray that Guru Hari Mahant Swami Maharaj remains in the best of his health and gives us his darshan and labh for many years to come. The well-being of Sadguru Santo and Hari Bhakto, the Akshardham project, and all BAPS projects worldwide complete with no obstacles and hardships, Samp, Suradbhav and Ekta in our families and mandals become stronger, and for the peace and betterment of all.
स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण 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 गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम् श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय भगत जी महाराजनी जय शास्त्री जी महाराजनी जय योगी जी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराजनी जय महंत स्वामी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय अक्षरधाम महोत्सवनी जय।